ट्रेंड, क्या रहोगे, बढ़िया तरीके से ट्रेंड रहोगे। चलिए मैं एक बार जरा पीछे चला जाऊं कि मैं क्या करा रहा हूँ, एक बार रिकॉर्डिंग हो रही है तो मैंने शुरू किया है, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग एंड मैक्रो टीचिंग एंड इट्स रिलेवेंस टू रेगुलर स्कूल टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, सूक्ष्म शिक्षण और पूर्ण शिक्षण की अवधारणा तथा नियमित विद्यालयों विद्यालय शिक्षण अधिगम के माहौल में इसकी प्रासंगिकता। हम आज हमारा जो पढ़ाने वाले तो उसे पढ़ाने वाले हैं शिक्षा और प्रशिक्षण, साथ में हम डिफेक्ट्स इन टीचिंग पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे सीखना कैसे होता है। देन हम सीखेंगे कि शिक्षक की भूमिका में एक आदर्श बदलाव क्या होगा, और सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है। ये कुछ प्रश्न हैं, कुछ प्रश्नों के जवाब है जो कि प्रीवियस नॉलेज के रूप में है, और इसके जवाब आप लोगों ने दे दिए, ठीक है। और हमने अब पहला हमने पढ़ा कि टीचिंग क्या होती है, मतलब टीचिंग और एजुकेशन और टीचिंग क्या होती है, तो एजुकेशन हमने सीख लिया। देन हम सीख रहे हैं कि अगर कोई एक टीचर अच्छी तरह से प्रशिक्षित है, जैसा मैंने कहा कि आप लोग अगर आपके जहाँ ट्रेनिंग सेंटर में आप पीएनआर सोसाइटी में नटराज ट्रेनिंग कॉलेज में आप बढ़िया तरीके से प्रशिक्षित हो रहे हैं अलग अलग जगहों से आकर के, अगर आप बढ़िया तरीके से तैयार है तो आप निश्चित रूप से उन अपेक्षाओं को पूरा कर सकते हैं। और यह पर्याप्त कौशल के विकास, शिक्षण के प्रति समर्पण और निरंतर विकास और सीखने के दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। जैसे अगर आप बढ़िया तरीके से तैयार हैं, आपने ट्रेनिंग अच्छी तरह से दी है, आपके सारे थियोरेटिकल पेपर आपने बहुत बढ़िया तरीके से सीखे हैं, आपने प्रैक्टिकल बहुत बढ़िया तरीके से सीखा है, वो सारे कंपोनेंट, सारे कैसे कैसे नॉलेज स्किल एंड एटीट्यूड, वो सारे कैसे आपने बढ़िया तरीके से सीखे, कि कैसे मतलब KSA, नॉलेज स्किल एंड एटीट्यूड आपने वो पूरा लिया हुआ है, तो वो कैसे आपको काम आएगा। काम कहाँ आएगा, तो आएगा उससे आप एक बढ़िया तरीके का टीचर बन सकते हैं। आप एक निरंतर अपना विकास करते जाएंगे और अपने सीखने सिखाने के प्रति आपका समर्पण भी रहेगा। ये एक अच्छे टीचर के, अच्छे टीचिंग के लक्षण होते हैं। एक अच्छा टीचर वही होता है जो निरंतर पहले सीखे और सीख करके वह रोज बच्चों से ज्यादा खुद पढ़े, खुद पढ़ करके अपने कंटेंट को बिल्ड करे, एक बढ़िया तरीके से वो डिलीवर कैसे कर सकता है टेक्नोलॉजी से, वह टेक्नोलॉजी से भी हो, वह कंटेंट की हर एक किताब को वो जानता हो, हर एक प्रकार की सिचुएशन को जानता हो, हर प्रकार के बच्चों को जानता हो कि बच्चे को किस तरह से सिखाएंगे कि बच्चा सीख जाए, तब जाकर के वो एक बढ़िया टीचर बन सकता है। तो ये टीचर की टीचिंग की क्वालिटी जब हम टर्न करते हैं बीएड करने के लिए, डिप्लोमा करने के लिए, हमको वहीं से सिखाने और सीखने की प्रक्रिया हमारी प्रारंभ हो जाती है। चलिए तो इतना हमने सीख लिया, हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और समझेंगे कि और क्या होगा और डिफेक्ट्स क्या होंगे। चलो उनको समझते हैं। अब हमने तो समझ लिया कि टीचिंग ये होती है, अब डिफेक्ट्स कहाँ क्या है। डिफेक्ट का मतलब कि जैसे हम लोग जाते हैं ना, तो सामान वगैरह लेने के लिए जाते हैं तो कुछ सामान हमको सस्ती मिल जाती है। जैसे हम कहीं जाते हैं, हम बनाना लेने के लिए गए, केला केला लेने के लिए गए, तो कुछ केला हमको वो 50 रुपए किलो मिलता है, बट कुछ केला हमको 20 रुपए किलो मिलता है, 30 रुपए किलो मिलता है। क्यों 30 रुपए का किलो मिलता है, कि हो सकता है कि वह केला जो है वो ज्यादा दिन तक ना चले, वह एक दिन और चलेगा बस, तो वह डिफेक्टेड है। यहाँ हमने कहा कि कुछ सेब वह 200 रुपए किलो है, कुछ सेब 500 रुपए किलो है, और कुछ सेब 50 रुपए किलो है। तो 50 रुपए वाला किलो वाला जो सेब है वो डिफेक्टेड है। डिफेक्टेड क्यों है, कि वह 50 रुपए वाला किलो वह 400 रुपए किलो में नहीं जा सकता है, वह 200 रुपए किलो नहीं जा सकता है, क्योंकि उसमें क्वालिटी ही नहीं है, वह डिफेक्टेड है, वह अलग निकाला गया है। ऐसे ही जब हम कपड़े वगैरह लेने जाते हैं, तो कपड़े देखते हैं, कुछ कपड़े बहुत बढ़िया होते हैं, बट उसी में से कुछ कपड़े उसके सूत निकल रहे हैं, उसके धागे निकल गए हैं, या वह कहीं से फटा हुआ है, या फिर उसको दोबारा से स्टिचिंग करी गई है, तो कुछ होते हैं डिफेक्टेड। आप देखते हैं कि कुछ प्रोडक्ट्स हम अमेजोन में लेते हैं, फ्लिपकार्ट पे लेते हैं, आप कुछ और जगह पे लेते हैं, तो उसका कहता है कि वह रीअसेंबल किया गया है। रीअसेंबल मतलब उसको रिपेयर री उसको बनाया गया है, पहले बार किसी ने उसको खरीदा था, खरीदने के बाद उसको दोबारा से, वो डिफेक्ट था, डिफेक्ट उसको वापस किया गया कंपनी में, और कंपनी में जाकर के उसको दोबारा से रिपेयर किया गया और फिर से वो मार्केट में आया है। तो वहां पे लिखा होता है कि ये डिफेक्टेड पीस है, इसको रीअसेंबल किया गया है। तो ऐसे प्रकार की कौन से डिफेक्टेड है। लोग कहते हैं ना कि ये तो टीचर अच्छा नहीं है, ये टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, बट अच्छा क्यों नहीं पढ़ाते हैं, या उनके पढ़ाई हुई चीज समझ में क्यों नहीं आती है, क्योंकि उन्होंने कुछ चीजें सीखी नहीं है, जिस वजह से वो डिफेक्टेड, उनकी टीचिंग डिफेक्टेड है, उनकी टीचिंग में डिफेक्ट्स है, कुछ दोष है। वह दोष क्या है, किस तरीके से वो दोष आते हैं, उनके बारे में समझेंगे। तो पहला कह रहा है कि हौच पौच एग्जीक्यूशन, वो पहले क पढ़ा दिए, फिर वो जाकर के म पढ़ा दिए, फिर से आगे ख पढ़ाने के लिए फिर वो का पढ़ा रहे हैं,
उनकी टीचिंग में कोई लय नहीं है, कोई उतार नहीं है, कोई चढ़ाव नहीं है, कुछ उसका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है। वह पढ़ा रहे हैं कुछ, उदाहरण कुछ और दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं कुछ और जा कहीं और रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनके लिंक उनका नहीं। तो ऐसे हौच पौच, हौच पौच मतलब कि कहीं यहाँ कूद के चले गए, कहीं वहां कूद के चले गए, कहीं वहां कूद के चले गए, तो ऐसे हौच पौच उनका एग्जीक्यूशन है। ऐसे में भी वह जो है वह डिफेक्ट होता है टीचिंग। कह रहा है नो प्लानिंग, आए बिना कुछ पढ़ाए, बिना कुछ प्लानिंग के वह अंधेरे में तीर मार रहे हैं, अंधेरे में तीर मार रहे हैं। और अंधेरे में तीर मारने से तो होगा नहीं, आपको पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी, हर चीज पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आप जाकर के पढ़ा सकेंगे। तो नो प्लानिंग, अगर हम विदाउट प्लानिंग के पढ़ाने जा रहे हैं तो अभी हमारे टीचिंग में डिफेक्टेड आ सकता है। आगे कह रहा है कि लेस चांस ऑफ इंकरेजमेंट, बच्चों को कोई बोलने का मौका ही नहीं दिया, खुद ही पढ़ाए जा रहे हैं, खुद ही पढ़ाए जा रहे हैं। तो जब बच्चों को मौका नहीं मिलेगा और उन्होंने अपने आप को भी मौका नहीं दिया पढ़ने का, और ऐसे उठ करके चले आए पढ़ाने की, मतलब मैं ऐसे ही उठ करके आपके सब पास चला आया, तो मेरी पढ़ाई हुई बात आपको समझ में नहीं आएगी। तो जब नहीं आएगी समझ में तो क्या होगा, वह टीचिंग कहेंगे अरे आज हम आप सभी लोग कहेंगे यार 1 घंटे हमारा फालतू में चला गया, बकवास हो गया, इसमें तो जाकर कहीं हम घूम के आए होते, इतने में जाकर के हमको जो है खाना पीना बना लिए होते, या इतने में हम कुछ चीजें और किसी का यूट्यूब पे चैनल देख लिए होते, कोई और वीडियो देख लिए होते, या हम इतने में अपना लेसन बना लिए होते। 1 घंटा हमारा संतोष ने बर्बाद कर दिया। अब बर्बाद क्यों किया? क्योंकि उन्होंने अपने आप को इंकरेज नहीं किया, हमें इंकरेज नहीं किया, उन्होंने कोई प्लानिंग नहीं करी, और उनका पढ़ाया जो उन्होंने जो पढ़ाया, कहीं यहाँ पढ़ा दिया, कहीं वहां पढ़ा दिया, कहीं वहां पढ़ा दिया, हमारे विषय से तो कुछ लिंक ही नहीं था। तो ये सब सारी बातें हमारे टीचिंग में डिफेक्ट करती हैं। जैसे हमारे अन्य प्रोडक्ट में डिफेक्ट्स होता है, जैसे मैंने कहा कि कोई कपड़े में डिफेक्ट आता है, जैसे किसी प्रोडक्ट में, हमारे मोबाइल फोन में या किसी गैजेट में हमारा डिफेक्ट आता है, तो डिफेक्ट्स उसका जो रेशो होता है, जो उसका रेट होता है वह कम हो जाता है। ऐसी टीचिंग में भी लोग उसको रेट कम करते हैं कि इनकी टीचिंग बराबर नहीं, हमको इनसे दोबारा नहीं। तो ये क्यों आता है? क्योंकि ये सारे उसमें लैकिंग। आगे क्या है, कह रहा है कि मोर इंफॉर्मेशन एंड नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। अरे बाप रे बाप, दुनिया भर का पूरी स्लाइड ही कंटेंट से भरी हुई है, एकदम झिन्नू 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 झिन्नू, ત્યાં એકદમ ઝીણું 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 શબ્દો છે, ઝીણું ઝીણું લેટર છે, દેખાતા નથી એટલા શબ્દો ભરેલા છે આનકા એના સ્લાઇડમાં। ભાઈ આ હું કેવી રીતે વાંચું? એટલો મોટો કન્ટેન્ટ છે, એટલા જ ઘણા શબ્દો છે, આ વાંચું કેવી રીતે? ભાઈ ના 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 ના, તો નથી વાંચવાનું। પણ જ્યારે આ ઈ જ વસ્તુ બુલેટ પોઈન્ટમાં રહેશે, એ જ વસ્તુ પોઈન્ટ પોઈન્ટમાં રહેશે, સતત એકદમ તરત જ મગજમાં આવી જશે, ખ્યાલ આવી જશે। તો ત્યાં શબ્દો ઘણા છે, ઇન્ફોર્મેશન ઘણી છે, પણ એને એક્સપ્લેન ન કર્યું, તો એક્સપ્લેન ન કર્યું, ઉદાહરણો ન આપ્યા, કહાણીઓ ન કીધી, આ વાર્તાઓ ન કીધા, વાર્તાઓ સાથે જે રિયલ સિચ્યુએશન છે, રિયલ સિચ્યુએશન થી કનેક્ટ ન કર્યા, તો જ જે છે તારે આ ટીચિંગમાં ડિફેક્ટ્સ આવશે। બીજું શું કહે છે? કહે છે મોર ટીચર્સ ટોક। બસ અહીંયા બસ માત્ર ટીચર જ ટીચર ટોક 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 ટોક, વન વે ટીચિંગ છે। બસ ટીચર વાંચે છે, બોલતા જાય છે, બોલતા જાય છે, શું બોલે છે ખ્યાલ નથી આવતો, એ બસ સ્લાઇડમાં વાંચે છે, બસ વાંચે છે, વાંચે છે। અરે ભાઈ થોડું અમને તો વાંચી લો, અમને પણ જાણી લે ને, અમે શું કરીએ છીએ, મારો ધ્યાન છે કે નથી, અમે સાંભળીએ છીએ કે નથી, અહીં અમારી આ ઇન્ટરનેટ બરાબર છે કે નહીં, થોડું પૂછી તો લો કે જે કાંઈ કરાવ્યા એ બાળકોને સમજાવ્યું કે ન સમજાવ્યું। ના, એ નથી કરવાનું। બાળકો સાથે કાંઈ વાર્તો નહીં કરવાની, બસ પોતે જ વાત કરવાની। જ્યારે તમે પોતે જ વાત કરશો, વન વે ટીચિંગ રહેશે, તો જ પણ ઈ ટીચિંગમાં ડિફેક્ટ આવશે। પછી બીજી વાત, ઓનલી મેમરી લેવલ, બસ ત્યાં કોઈ બાળકોને કોઈ ચાન્સ ન આપ્યા, કોઈ વિચારવાનો કોઈ મોકો ન આપ્યા, બસ આ બધું હું કહું છું, આ બુકડ પટ્ટી કરી લો, મગજમાં રાખી લો, બસ એટલું, એ બધું એક્ઝામ આવશે એ જ ગોખી નાખો। તો જ્યારે ગોખી નાખો વાળી પદ્ધતિ જ્યારે રહેશે ટીચિંગમાં, તો પણ એ ટીચિંગના એક ડિફેક્ટ છે। આ બધા જે પોઈન્ટ છે, આ ટીચિંગના ડિફેક્ટ છે, ટીચિંગના વિકારો છે, ટીચિંગના એટલે શિક્ષણના દોષ છે। તો હવે આ દોષ આવ્યું કેવી રીતે, કેમ આવ્યું દોષ? આ દોષ એટલે આવ્યું કે તમે રોજ થિયરી અને પ્રેક્ટિકલના ક્લાસો નો ભર્યા, ટીચિંગને નો ભર્યા, શીખ્યા નહીં, તો જ્યારે શીખ્યા નહીં તો જ્યારે તમે ક્લાસમાં જશો તો એમની એમ કરશો, કાંઈ પણ કાંઈ જે કાંઈ બોલવાનું છે એ નહીં બોલશો, બીજા કાંઈ બોલશો, તો ત્યારે ટીચિંગ તમારી સારી નહીં રહેશે, તમને ટીચિંગના એટલો માર્ક્સ નહીં મળશે, બાળકો તમને એપ્રિશિએટ નહીં કરશે, અને બાળકોને તમે જે કાંઈ કહેવા માંગો છો એ બાળકોને પહોંચશે નહીં। તો એટલે આ બધું ડિફેક્ટ છે। હવે આ ડિફેક્ટને આવ્યું કેવી રીતે અને એનું કરવાનું શું, એની ઉપર આપણે થોડી ચર્ચા કરીએ। હવે કહે છે, હવે તો આપણે વાત બરાબર છે, પણ આમાં શીખવાની પણ ભૂમિકા હોય છે, કેવી સ્ક્વાડની પણ ભૂમિકા હોય છે। તો એ શીખવાનું કેવી રીતે થાય છે? શીખવાનું કેવી રીતે થાય છે? શીખવાનું એટલે सीखना कैसे होता है, કેવી રીતે થાય છે? તો કહે છે શીખવાનું જીવન પર્યંત ચાલતી પ્રક્રિયા છે।
એટલે सीखना क्या है, वह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। सीखना तभी होता है जब ऐसे ज्ञान का वातावरण उत्पन्न होता है जहां शिक्षकों, छात्रों, सामग्री के बीच बातचीत और इंटरेक्टिव तरीकों से होती है। એટલે કે ત્યાં જ લર્નિંગ ત્યાં જ થશે, ત્યાં જ આવશે લર્નિંગ, ત્યાં જ લર્નિંગ ઘટિત થશે જ્યાં એક એવા વાતાવરણ રહેશે જ્યાં ટીચર બાળકો સાથે ઇન્ટરેક્ટ કરશે અને જે કન્ટેન્ટ છે કન્ટેન્ટને સારી રીતે એ કહેશે તો જ લર્નિંગ થશે. હવે લર્નિંગ થશે, હવે બાળકો ઇન્ટરેક્ટ કેવી રીતે કરશે, ટીચર કેવી રીતે ઇન્ટરેક્ટ કરશે, આ માટે એક ચાઇનીઝ ચીની કહાવત છે. ચીની કહાવત શું છે કે તમે કહેશો, તમે કહેશો એટલે તમે કહેશો હું સાંભળશું, તમે કહેશો હું સાંભળશું અને હું સાંભળશું હું ભૂલી જશું. તમે કહેશો હું સાંભળશું અને હું ભૂલી જશું. કહેવાની વાત મેં પહેલા જ કીધી, જ્યારે તમે કંઈથી લેક્ચર લેશો અને લેક્ચર સાંભળશો તો સાંભળવાથી બસ 5% લર્નિંગ થાય છે અને 95% પ્રોબિલિટી થાય હોય છે કે તમે ભૂલી જશો. એટલે આઈ હિયર આઈ ફોરગેટ. પછી કહે છે કે તમે મને બતાવશો, તમે મને બતાવશો, દેખાડશો, હું જોશું, હું જોશું અને હું જોશું તો મને યાદ રહેશે. જો આથી થોડી વધારા થઈ, જ્યારે તમે કોઈને દેખાડશો અને હું રીડિંગ કરશું, હું રીડિંગ કરશું તો મને લર્નિંગ થશે 20%, 20%ની લર્નિંગ મને થશે રીડિંગ કરવાથી. તો આઈ સી આઈ રિમેમ્બર એટલે હું જોશું મને યાદ રહેશે. એટલે જોવાથી લર્નિંગ થોડી વધારે થાય છે, સાંભળવાથી લર્નિંગ થોડી ઓછી થાય છે. ભાઈ લર્નિંગ બહુ વધારા કેવી રીતે થાય છે તો કહે છે મેં શામિલ હોઉંગા, if you will add me, if you will add me, I will involve, if you will involve me, I will involve and I will understand. એટલે તમે જ્યારે એક્ટિવિટીમાં, તમે કોઈ એક્ટિવિટી તમે કર્યા, એ એક્ટિવિટીમાં મને સામેલ કર્યા અને હું પણ એક્ટિવિટીના ભાગીદાર થયો, તે ભાગીદાર થયા પછી આ જ બધી પ્રક્રિયા મારા મગજમાં આવી ગયું, 75%ની લર્નિંગ. એટલે આ 3%ની લર્નિંગ છે કે જ્યારે તમે કોઈને કહેશો, બસ કહેશો 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 તો બાળકો સાંભળશે થોડુંક અને એના મગજમાં જશે થોડુંક, બધું ભૂલી જશે. કોઈ જોશે તો ત્યાં લર્નિંગ થશે, ઈ યાદ રાખશે. અને પણ તમે જ્યારે એને ઇન્વોલ્વ કરશો તો સમજી લેશે અને જે કોઈ સમજી જાય છે તો સમજવાની જે પ્રક્રિયાઓ છે લાંબા સુધી ચાલે છે. એટલે I hear, I forget, I see, I'll remember, if I will involve, I will understand. ઓકે, તો આ વિશે મને કોઈ કે આ મેં અત્યારે હું કીધું લર્નિંગ કેવી રીતે થાય છે એ કોઈ મને કહેશે. ચીની કહાવતમાં શું કહેવામાં આવી છે, ચીની કહાવતમાં ચાઇનીઝ કન્ફ્યુશિયસે શું કીધું છે, પછી હું આગળ વધું ઝડપી. હેલો, ક્યાં ગયા બધા? हाँ सर। હા બોલો. सर सीखना कैसे होता है, तो ये एक लाइफ टाइम चलने वाली प्रोसेस है Good. जिसमें शिक्षक ऐसा वातावरण बनाए जिसमें छात्रों और जो शिक्षक पढ़ाने की सामग्री है उसके बीच में इंटरेक्ट करने के तरीके से वो पढ़ाता है, तो सीखना अच्छे से होता है। Very good. जिसमें एक चीनी कहावत है, उसमें बताया है कि अगर मैं सुनूंगा तो मैं भूल जाऊंगा, क्योंकि सुनने से हमको सिर्फ 5% ही याद रहता है। Very good. और फिर उसके बाद में अगर मैं देखूं, वो जो मैंने पढ़ा है उसको मैं देखूंगा तो मैं समझूंगा और मैं याद रखूंगा। और फिर अगर मैं उसके अंदर आप कोई भी एक्टिविटी वगैरह कराता है टीचर, उसमें मैं मुझे इन्वॉल्व करते हैं तो मैं उस चीज को समझ सकता हूँ अच्छे से। तो इस हिसाब से लगभग 75% बच्चे समझ जाते हैं। वेरी गुड. तो लर्निंग कैसे होती है? लर्निंग इन 3 घटनाओं के जरिए होती है. तो सबसे बढ़िया कौन सा है? सबसे बढ़िया कौन सा थर्ड है? थर्ड वाला। थर्ड वाला, एक्टिविटी करके और एक्टिविटी में बच्चों को इन्वॉल्व करके. जैसे मैंने आपसे पूछा, आपने बता दिया, ये चीज आपको दिमाग में बैठ जाएगी क्योंकि आपने बता दिया है, आपने खुद ने बता दिया है. आपके दिमाग में पहले तो आपने सीखा, सीख करके आपने उसको प्रोनाउंस भी कर दिया, मुझे भी सिखा दिया, ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. जैसे मैं सभी से उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग करें. तो ये इसके बारे में मैंने चर्चा कर ली थी कि लेक्चर से 5%, रीडिंग से 10%, ऑडियो विजुअल से 20% और प्रैक्टिस बाय डूइंग से 75% और टीचिंग अदर से 90% की लर्निंग होती है. इसका मैंने प्रीवियस वाले क्लास में लेक्चर ले लिया होता, तो इसके ऊपर चर्चा मैं नहीं करूँ. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. कह रहा है कि टीचर पहले कैसे था और अब कैसे हुआ है.
पहले टीचिंग कैसी होती थी और बदलाव होकर के अब हो गया है, उसकी जगह पे जगह ले लिया है, नई जगह ले लिया है। जैसे जैसे हम पहले क्या करते थे, पहले गांव में रहते थे, गांव में हम घास फूस के वो बनाते थे झोपड़ी, और उस झोपड़ी में रहते थे, हम भी रहते थे, हमारे जानवर भी रहते थे, हम वैसे ही रहते। फिर थोड़ा और इवॉल्व हुआ तो हमने मिट्टी के घर बनाने शुरू किए और मिट्टी पर छाप लगाया, और थोड़ा और इवॉल्व हुआ तो हमने ईंट के घर बनाने शुरू कर दिए। हम कुछ समय तक ईंट के घरों में बनाए और रहे। फिर हम थोड़ा और इवॉल्व हुआ तो हमने ईंट के घर में थोड़ा हमने प्लास्टर लगाया और प्लास्टर लगा करके बनाया। और फिर अब थोड़ा और इवॉल्व हुआ तो हमने उसमें फ्लैट जैसे घर बनाना शुरू कर दिया, टेनामेंट जैसा घर बनाना शुरू कर दिया, मेंशन जैसा घर बनाना शुरू कर दिया, घर के ऊपर घर के ऊपर घर के ऊपर घर के ऊपर बनाना शुरू कर दिया, अपार्टमेंट बनाना शुरू कर दिया, बड़े बड़े टावर बनाना शुरू कर दिया। यही सब क्या हुआ, समय के साथ बदलता गया। पहले हमारे पास हम वो रिंगर वाला फोन हुआ करता था, रिंगर फोन। हम फोन हमारे किसी किसी घर फोन आता था, हम फोन सुनने जाते थे। फिर थोड़ा और इवॉल्व हुआ तो टच पैड वाला फोन आया, टच फोन नोकिया का फोन आया। फिर और थोड़ा इवॉल्व हुआ, उसमें से किसी ने थोड़ी उसमें मतलब पहले तो कीपैड वाला फोन आया, फिर उसमें टच फोन आ गया। अब टच फोन के बाद किसी ने कहा भाई ये टच फोन नहीं कलर फोन आएगा, तो कलर फोन आ गया। अब कलर में उन्होंने कहा कि अच्छा थोड़ा इसमें एंड्रॉइड डाल देते हैं, उसमें थोड़े एप्लीकेशन आ गए, और एप्लीकेशन के बाद एंड्रॉइड फोन आ गया। अब उसमें ऐसे ऐसे आईओएस आ गए कि अब आजकल हर चीज उसमें फैसिलिटी आ गई। तो क्या हुआ, धीरे 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 इवॉल्व हुआ। ऐसे ही टीचिंग, टीचिंग में पहले क्या हुआ करता था कि पहले गुरुकुल में जाकर के लोग शिक्षा लेते थे। तो गुरुकुल में शिक्षा लेते थे, टीचर वहां पे श्लोक होते थे, श्लोकों को रटवाते थे और बच्चे उसको रट लेते थे, और उन श्लोकों का तार सार वो बताते थे टीचर। तो पहले रट्टा विधि थी, अब बदल करके कैसी हुई है इसके बारे में हमको चर्चा करनी चले जाते हैं। હવે કહે છે કે પહેલા શું હતો ટીચિંગ અને ટીચિંગ અને ટીચરની ભૂમિકા, એકચ્યુઅલી ટીચરની ભૂમિકા કહેવાની છે કે પહેલા ટીચરની ભૂમિકા શું હતી અને હવે ટીચરની ભૂમિકામાં શું આદર્શ બદલાવ થયો છે। આદર્શ બદલાવ શું થયો છે, હવે ટીચર કેવા થયા છે। જો હવે કોઈ ટીચર છડી લઈને મારતા નથી, નહીં તો પહેલા હું તો એટલી માર ખાધી છે કે પૂછો નહીં। ટીચર લઈને આ છડી છડીથી મારતા 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 હાથ જે છે ને, હાથ સૂજીને મોટો થઈ જતો હતો। એક તો હાથ નાનો નાનો પાતળો પાતળો હાથ હતો, અને હાથ મારીને એટલે મોટો કરી નાખતા હતા। હવે પછી હવે માર્યા પછી અમે ઘરે આવીને ઘરે કહી પણ ન શકીએ। ઘરે કહીએ તો મમ્મી પછી આ મમ્મી હા તો તું કાંઈક કાંઈક ને કાંઈક તો તું ખોટો કર્યો હશે, કાંઈક ને કાંઈક તું તો જે છે ને આ શરારત કર્યો હશે, તો જ તને આ ટીચરે માર્યો। હવે સારું કર્યો ટીચરે, બહુ સરસ કર્યો। હું કાલે તારી સાથે આવશું ને ફરી મારી સામે હું ટીચરને કહેશું, મારી સામે એને ટીચરને લ્યો બે દંડા મારો। તો એ બધી પ્રક્રિયા પહેલા હતી, પણ હવે આજની ક્લાસમાં આજના વાતાવરણમાં ટીચિંગને ટીચરને મારવાની જે છે એ બિલકુલ બનાવી છે। આ બિલકુલ એક ઓફેન્સિવ છે, તમે કોઈ બાળકને આ ફિઝિકલ ઓફેન્સ નહીં કરી શકો। તો હવે બદલાવ શું થયો છે, કહે છે કે ટીચર પહેલા શું હતો, જ્ઞાન પ્રદાતા, જ્ઞાન પ્રદાતા હતો, સૂચનાના પ્રાથમિક સ્ત્રોત હતો। એટલે કે ભાઈ હવે ટીચર કોણ, તો ટીચર અમને જ્ઞાન આપશે। એટલે લોકો કહેતા હતા ને કે પહેલા ગુરુ ગોવિંદ દો ખડે કાકે લાગો પાય, બલિહારી ગુરુ આપને ગોવિંદ દિયો બતાય। તો ગોવિંદ ગોવિંદે એ કીધા કે ભગવાને કીધા કે ભાઈ મારી પાસે આવવાનું જ્ઞાન સૌથી પહેલા તમે આ ટીચર જે છે ને ગુરુના પહેલે પગે લાગો, પહેલે ગુરુના પગ લાગો। કેમ કેમ કે ગુરુ જ એક રસ્તો બતાવે છે, એક રસ્તો કહે છે કે મારો રસ્તો ક્યાં છે, હું ક્યાં મળશું તમને, ભગવાન ક્યાં મળશે, એનો રસ્તો બતાવનાર કોણ છે, તો ગુરુ છે। તો ગુરુ પહેલા શું હતો, ગુરુ ટીચર એક જ્ઞાન પ્રદાતા હતા કે જ્ઞાન એ આપશે, કઈ નવી વસ્તુઓ એ આપશે, કઈ એ અમારાથી વધારે જ્ઞાન જણીતા છે, એમ કેવું હોય છે મોર નોલેજ અધર છે, મોર ઇન્ટેલિજન્ટ પર્સન છે, તો એ અમને કહેશે। તો એ પહેલા જ્ઞાન પ્રદાતા હતો। હવે જ્ઞાનના પ્રાથમિક સ્ત્રોત હતો કે ભાઈ જ્ઞાન કોની પાસે છે, ગુરુ પાસે હશે જ્ઞાન, તો એ જ્ઞાન આપશે। હવે શું છે, હવે બધા જ્ઞાન તો ફોનમાં છે બધું, બસ ગૂગલ કરો મળી જશે બધું, બધું જ જ્ઞાન દુનિયાના કોઈ જ્ઞાન નાખો, શબ્દ નાખો એ મળી જશે, બસ સમજનારની શક્તિ હોવી જોઈએ। તો પહેલા જ્ઞાનના પ્રાથમિક સ્ત્રોત હતો, દ્વિતીયક નહીં તૃતીયક નહીં, પ્રાથમિક સ્ત્રોત હતો। હવે બધા જ પ્રાથમિક સ્ત્રોત છે, પ્રાથમિક સ્ત્રોત ક્યાં છે, ઇન્ટરનેટ ઉપર છે। એ થોડું બદલાણા છે, એ વિશે ચર્ચા કરશું। ટીચર વિષય વિશેષજ્ઞ રહેતા હતા। ટીચર વિષય વિશેષજ્ઞ એટલે ભાઈ ઓડિયો કોણ શીખડાવશે, તો ઓડિયો શીખડાવશે કોણ, આપણા ટીચર। શું નામ છે ટીચરનું ઓડિયોના, गुप्ता सर। ગુપ્તા સર, અંબર ગુપ્તા, હા અંબર ગુપ્તા। હવે ઈ કોણ શીખડાવશે ઓડિયો, તો ઓડિયો શીખડાવશે, સ્પીચ કોણ શીખડાવશે, તો અંબર ગુપ્તા। સાયકોલોજી કોણ શીખડાવશે, તો બીજા કોઈ। હવે મ્યુઝિક કોણ શીખડાવશે, તો આપણી બેન જે અત્યારે અહીંયા જોડાયેલા છે ઈ બેન। ઈ લોકો વિષય નિષ્ણાંત છે, તો વિષય નિષ્ણાંત
ટીચર પહેલા વિષય નિષ્ણાંત હતા. પછી બધા જ પ્રશ્નોના જવાબ કોને આવડે છે? ભાઈ બધા પ્રશ્નોના જવાબ કોણ આપશે? તો ગુરુજી આપશે. ગુરુજી એટલે બધા જ પ્રશ્નોના જવાબ એ ગુરુજી પાસે હતો. પણ હવે બદલાયા છે. શું બદલાયા છે? કે ટીચર સુવિધા પ્રદાતા છે. ભાઈ આ જ્ઞાન ક્યાંથી મળશે? હું નહીં કશું. તમે જાઓ આ ગૂગલ પર જાઓ, ગૂગલમાંથી તમને મળી જશે. પીપીટી કેવી રીતે બનાવવાનું છે તમે ત્યાં જાઓ, મળી જશે. તમારે આ વિડીયો તમને ક્યાંથી મળશે? આ તમને સૂચના ક્યાંથી મળશે? તમે આ લાઇબ્રેરીમાં જાઓ, આ પુસ્તકમાં જાઓ, તમને મળી જશે. તમે પોતે જઈને વાંચી લો. તો ટીચર બસ એક ફેસિલિટેટર છે. શું છે? ફેસિલિટેટર. બસ એ ફેસિલિટી આપે છે. બાળકો પોતાના જ્ઞાન પોતે જ ઇવોલ્વ કરે છે, પોતે જ જ્ઞાનને એ કાઢે છે. પહેલા ટીચર જ્ઞાનના પ્રદાતા હતા, ટીચર જ્ઞાનના પ્રાથમિક સ્ત્રોત હતા, પણ અત્યારે બસ ફેસિલિટી આપે છે. એ કહી દે છે ભાઈ હું અહીંયા ઉભા રહેશું, હું અહીંયા છું, તમને કઈ કન્ફ્યુઝન રહેશે બતાવી દઈશું, પણ તમે પોતે કરો. તો એ અત્યારના ટીચર છે. પછી ટીચર સહયોગી છે. મેં જેમ કીધી કે ટીચર બસ સહયોગ આપે છે. તું ડર નહીં, તું જે કર, તારે કરવાનું છે તું કર, તારે બોલવાનું છે તું બોલ, હું અહીંયા છું. હવે તું જ્યાં ખોટો રહેશે ત્યારે સમજાવી દઈશું. તો એ છે સહયોગી. એટલે સહયોગી તરીકે છે. પ્રશિક્ષક તરીકે છે. ટ્રેનર છે. ટ્રેનરનું શું કામ હોય છે? ટ્રેનર બધી વસ્તુ નથી કરાવતા. ટ્રેનરનું કામ છે કે તમે જ્યાં ખોટા રહેશો એ એક એવા માહોલ બનાવશે, એક સેફિંગના વ્યવસ્થા બનાવશે. આમાં બસ તમને સેફ કરશે. ચાલવાનું તમારે છે, કરવાનું તમારે છે. એક ટ્રેનર તરીકે છે. એક સંરક્ષક તરીકે છે. સંરક્ષક શું કરે છે? બસ તમારી રક્ષા કરે છે, બાકી તમારે જ રહેવાના છે. એક વોલ, ફાયરવાલ ક્રિએટ કરે છે. એ ફાયરવાલમાં તમારે જ રહેવાના છે. તો એક સંરક્ષક તરીકે છે. જ્ઞાનના માર્ગદર્શક છે. જ્ઞાનના પ્રદાતા નથી, જ્ઞાનના માર્ગદર્શક છે. કે જ્ઞાન તમને મળશે ક્યાં એ તમને રસ્તા બતાવી દઉં છું. એ તમને ત્યાં મળશે. માર્ગદર્શક એટલે કોણ? માર્ગદર્શક એટલે કે માર્ગ ક્યાં છે, માર્ગ તમને બતાવશે કે આ વસ્તુ તમને આ યુટ્યુબ પર મળી જશે, આ જ્ઞાન તમને ત્યાં ગૂગલમાંથી મળી જશે, આ તમને અહીંયા મળી જશે, આ તમને અહીંયા મળી જશે. એ બધી વ્યવસ્થાઓ તમને ક્યાંથી મળશે? એ અત્યારના ટીચરો છે. પછી સહ શિક્ષાર્થી. ભાઈ તમે ટીચરને કહો છો કે ટીચર બહુ વધારા જણીતા છે. ના 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 ના, હું પણ શીખું છું, તમે પણ શીખો છો. ભાઈ તમે પણ ઇન્ટરનેટમાંથી તમે સર્ચ કરી શકો છો, હું પણ સર્ચ કરી શકું. એક કામ કરો, એક તરફ તમે સર્ચ કરો, એક તરફ હું સર્ચ કરું છું. જો કોણ પહેલા સર્ચ કરે છે? તો એકચ્યુઅલી છે એ કે બાળક અત્યારે એના પાસે, હું કેમ કે ટીચર બાળકથી પહેલા આવેલા છે, તેના પાસે 10 વર્ષના 15 વર્ષના વધારા એક્સપિરિયન્સ છે. વધારા એક્સપિરિયન્સ છે તો એ એક્સપિરિયન્સને, એ ઇન્ફોર્મેશનને બસ મોલ્ડ કરે છે એક્સપિરિયન્સના આધારે. બાળક પાસે કોઈ એક્સપિરિયન્સ નથી, બાળક પાસે બસ જ્ઞાન છે. હવે જ્ઞાનને કઈ દિશામાં લઈ જવું, જ્ઞાનને કઈ દિશામાં પરસવું, જ્ઞાનને શું કહેવું, શું કેવી રીતે કહેવાના, તો એ જ્ઞાનને બસ ત્યાં કહેવાય. ધારો કે યુ બધી જગ્યા છે. યુ ને હવે અંગ્રેજીમાં યુ ની અંદર જગ્યા યુ જ વાપરવામાં આવે છે, પણ જ્યારે હિન્દીમાં, જ્યારે ગુજરાતીમાં કહીએ ત્યારે અલગ અલગ શબ્દો વપરાય છે. તમે કોને કહેશો? આપ કોને કહેશો? બધાને જે તમારા સમલિંગી છે, જે તમારા સમસાથી છે, જે તમારા સમ ઉમ્ર છે, હમ ઉમ્રના છે, એને તમે કહેશો. પણ જ્યારે કોઈ મોટા વ્યક્તિ છે તો તમે ત્યાં તમે નહીં કહેશો, ત્યાં આપ કહેશો. આપ જાણો છો, આપને ખ્યાલ છે. પછી કોઈ બીજા રહેશે ત્યાં આપ નહીં કહેશો. તમને ખ્યાલ છે, તમને આવડે છે, તમને એટલે આવડે છે બધું તમને, એટલે તમને સમજ છે એની, ત્યાં તમે એવું પ્રયોગ કરશો. પણ જ્યાં કોઈ મોટા રહેશે એ બધું જ્ઞાન કોણ આપશે? એ બધું જ્ઞાન એક ટીચર આપશે, જે વધારા જણીતા છે, કે કઈ વસ્તુ કઈ જગ્યાએ એપ્રોપ્રિએટ છે એ જણાવનાર ટીચર છે. એટલે એ ભૂમિકા બતાવી છે. પછી બીજા વસ્તુમાં આવીએ. બીજી જગ્યા શું કહે છે? शिक्षक सीखने की विधि को नियंत्रित और निर्देशित करता है. હવે કઈ વિધિ ક્યાં ઉપયોગમાં આવશે? વિધિની ચર્ચા આગળના ક્લાસમાં આવશે. કઈ વિધિ ક્યાં, કઈ વિધિ ક્યાં, કઈ વિધિ મેથમાં કઈ વિધિ વાપરવામાં આવે છે, સાયન્સમાં કઈ વિધિ વાપરવામાં આવે છે, સોશિયલ સાયન્સમાં કઈ વિધિ વાપરવામાં આવે છે, અને ઇંગ્લિશમાં કઈ વિધિ વાપરવામાં આવે છે, ગુજરાતીમાં કઈ વિધિ વાપરવામાં આવે છે. તો દરેક વિષયને ભણાવવા માટે અલગ અલગ વિધિઓ વાપરવામાં આવે છે. તો હવે એ વિધિ જણાવનાર કોણ છે? તમને તો ખ્યાલ છે કે બધી જગ્યા બધી વિધિ લખી દેવામાં આવે છે કે આ ભાઈ આ 15, 20, 50 પ્રકારની વિધિઓ છે. હવે 50 પ્રકારની વિધિઓ ક્યાં કઈ વાપરવાનું છે, તો એ બતાવનાર કોણ છે? એ પહેલા વિધિઓને નિયંત્રિત કરતા હતા, પણ હવે કહે છે शिक्षक विद्यार्थियों को स्वयं सीखने के लिए अधिक विकल्प तथा जिम्मेदारियां देता है. હવે એ વિધિને એ પોતે ટીચરને કહે છે કે તું એકવાર આ એનો ઉપયોગ તો કર, તું કરીને તને ખ્યાલ આવશે કે આ એપ્રોપ્રિએટ છે કે નહીં. તો એ બધું કામ કોણ કરે છે? ટીચર કરે છે. આજના ટીચર. હવે પહેલાના ટીચર શું કરતા હતા? કહે છે સૂચનાના નિષ્ક્રિય પ્રાપ્ત કરતા હતા.
એટલે પહેલા જે કઈ સૂચના છે એ નિષ્ક્રિય રૂપથી આપી દેતા હતા. એટલે કાંઈ નહીં, બસ હું તમને આપું છું, આ લખી નાખો ગોખણપટ્ટી, એટલે બોર્ડ ઉપર હું લખી નાખું છું, તમે પણ લખી નાખો. નહીં તો ડિક્ટેટ કરાવતા હતા, ભાઈ હું આવી ગયો, ખુરશી પર બેસેલા છું અને હું વાંચું છું અને તમે લોકો લખતા જાઓ, લખતા જાઓ, લખતા જાઓ. અને બોલતા બોલતા કદાચ 5-6 શબ્દો તમારાથી ખોવાઈ ગયા, એટલે બોલતા બોલતા લાંબા સુધી એની સ્પીડ વધારે છે અને મારી લખવાની સ્પીડ ઓછી છે, અને બોલતા 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 લાંબા સુધી પહોંચ ગયા અને ખબર પડી કે ભાઈ અમારે તો બે 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 લીટીઓ તો ખોવાઈ ગઈ, બે લીટીઓ તો ભૂલાઈ ગઈ, હવે હું કરું? તો પછી બીજા માંથી જોવાનું, ભાઈ મારી બે લીટી તો હું ભૂલાઈ ગયું, અને માસ્ટર સાહેબ તો આગળ વધી ગયા, ટીચર તો આગળ વધી ગયા, ગુરુજી તો આગળ વધી ગયા, હવે તમે મને કહી દો. तो पहला ई टीचर एवी રીતના હતા, પણ હવે सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार है, એટલે એને ખ્યાલ છે કે પછી પૂછે છે તું લખ્યો કે મને દેખાડ મને, તો એ પૂછે છે પછી પાછા, નહીં તો એ બુલેટ બુલેટમાં કરી દે. હવે એટલું બધું ગોખણપટ્ટી નહીં કરવાનું, બોર્ડ ઉપર એટલું બધું નહીં લખવાનું, બસ હું કોન્સેપ્ટ કહી દઉં છું, સમજાવી દઉં છું, તને ખ્યાલ આવી જશે, પછી જ્યાં તને નહીં રહેશે તું એને પ્રયોગ કરતા ને આવડી જશે. તો બસ એ એના સક્રિય ભાગીદાર કરાવનાર અત્યારના ટીચર બને છે. પછી કહે છે ज्ञान का पुनरुत्पादन. ज्ञान का पुनरुत्पादन मतलब અહીંયાથી મેં જ્ઞાન લીધી અને તમને આપી દીધી, મેં ગૂગલ માંથી સર્ચ કરી, મેં પુસ્તકમાંથી જ્ઞાનને લીધી અને બસ તમને ડિલિવર કરી દીધી. એટલે હું શું, હું એક એજન્ટ તરીકે છું, બિચૌલિયા તરીકે. એટલે ટીચર શું, ટીચર એક બિચૌલિયા તરીકે છે. બિચૌલિયા એટલે શું, કે એક મીડિયેટર છે. મીડિયેટર એ ત્યાંથી લાઇબ્રેરીમાંથી પુસ્તકમાંથી જ્ઞાન એને લીધું અને એ જ્ઞાનને બાળકને આપી દીધી. હવે બિચૌલિયાને હવે કાઢી નાખો ને ભાઈ. હવે બસ તમે એમ કહો કે ભાઈ મેં પણ જ્ઞાન ત્યાંથી લીધી છે પુસ્તકમાંથી, તું પણ એક કામ કર, તું સીધે જ પુસ્તક પુસ્તક આ પુસ્તક ત્યાં રાખેલી છે, આ પુસ્તકમાંથી તું જ્ઞાન લઈ લે. મેં પણ ઇન્ટરનેટમાંથી કન્ટેન્ટ લીધી અને એ જ કન્ટેન્ટ તું પણ જે આ લિંક આપેલી છે અહીંયા ત્યાં જે કન્ટેન્ટ છે એ પણ તું વાંચી લે. તો આ હવે બિચૌલિયાના કામ ખતમ થઈ ગયા છે. જે આ જ્ઞાનના પુનરુત્પાદન કરતા હતા, જ્ઞાનને ફ્રેમ કરતા હતા, હવે એનું કામ ખતમ થઈ ગયા છે. હવે શું છે, કહે છે ज्ञान का उत्पादन और साझा करना. એટલે મેં પણ જ્ઞાન કઈથી લીધી છે, મેં યુટ્યુબમાં આ વાંચી છે અને મેં આ લિંકમાંથી આ મેં કન્ટેન્ટ વાંચી છે, મેં અહીંયાથી કન્ટેન્ટ વાંચી છે, લાઇબ્રેરીના આ કબોર્ડમાં આ પુસ્તક હતી મેં આમાંથી વાંચી છે, એક કામ કર તું પણ વાંચી લે. બસ એ જ્ઞાન મેં કઈથી લીધી ને સાझा કરી દેવાનું. તો અત્યારના કન્ડિશનમાં સાझा કરવાની પ્રક્રિયા ઊભી થઈ છે. કભી કભી વિશેષજ્ઞ કે રૂપ में ભાગ લેના. એટલે આ ટીચર ક્યારેક ક્યારેક એટલે સ્પેશિયલ તરીકે બની જાય છે, ક્યારે બાળકોને નથી આવતો તો એ સ્પેશિયલ બની જાય છે. પછી એક મિત્રહીન ક્રિયાકલાપ કે રૂપ में सीखना. પહેલા એટલે એકદમ કોઈ પણ ફ્રેન્ડલી નેચર નો હતો, ફ્રેન્ડલી નેચર નો હતો. ભાઈ એ ભાઈ આ ટીચરને મળવા જવાનું છે, ટીચર હવે વિદ્યાર્થી આવી ગયા ટીચર, અરે ભાઈ તું ક્યાં જાય છે, કોને મળવા? એને પૂછ્યું, આ ટીચરને નહીં મળવાનું. ટીચર પોતે કહે છે કે ના ના બસ ક્લાસમાં જ મળવાનું, આપણી અને મારી તારી દોસ્તી બસ ક્લાસ સુધી છે, ક્લાસ પછી નહીં. હવે ના શું કે આ ટીચર અત્યારે આ ક્લાસમાં પણ મિત્ર છે, ક્લાસમાં પણ શીખડાવે છે, બહાર પણ શીખડાવે છે, ગમે ત્યાં એકદમ ફ્રેન્ડલી છે, એકદમ બાળકો ટીચર સાથે એકદમ પૂરેપૂરું વાત કહે છે, એકદમ વાત દરેક વાત તો કહે છે. પહેલા વાતો કહેવાથી ડરતા હતા, બીવતા હતા, હવે નથી બીવતા. તો હવે નથી બીવતા. આજના ટીચર છે, હવે આજના ટીચર ફેસિલિટી આપે છે, આજના ટીચર છે અને બાળકોને જિમ્મેદારી આપે છે, આજના ટીચર દરેક કામમાં ભાગ લે છે. આજના ટીચર છે, આજના ટીચર જ્ઞાનને ઉત્પાદન નથી કરતા, આજે જે છે એ બાળકોને જ્ઞાનના સાझा કરે છે. તો એ ટીચરના બદલાવ એવી રીતે થયેલા છે. પણ આ થયું કેવી રીતે, આ થયું અને આ બનશે કેવી રીતે, આની પાછળ ઘણી મોટી પ્રક્રિયા છે, એ પણ આપણે વાંચવાના છે, શીખવાના છે. આપણા પાસે કેટલો ટાઈમ છે? બસ પૂરું થઈ ગયા. હેલો, ટાઈમ તો પૂરું થઈ ગયું. આગળ જવાનું છે કે આપણે કાલે કરીએ? ओके सर. કાલે કરીએ ને वैशाली? ओके. हाँ सर. कल करें? हाँ. तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा, टीचर के बारे में सीखा, शिक्षक क्या होता है और शिक्षक कैसे बदला हुआ, उसमें डिफेक्ट्स क्या थे, और उन डिफेक्ट के बाद में टीचर में कैसे शिफ्टिंग, इतना सब हमने सीखा. हम उसी के आधार पर सीखेंगे कि मतलब प्रारंभिक पारंपरिक शिक्षा क्या होती है और उसके बाद माइक्रो टीचिंग क्या होता है, उसके बाद हम उसमें चर्चा करें. ठीक है?
चलिए, अब इतना समझ के रखिएगा, जहाँ कहीं नहीं समझ ओके में सर। आएगा तो मुझे पूछ लीजिएगा, क्योंकि आपका भी समय नहीं लेंगे ज्यादा और मेरा भी समय नहीं। मुझे भी अभी देखिए, मैं अभी जस्ट कॉलेज से आया हूँ 5:30 बजे, और मैं भागे भागे वो बच्चे लेसन ऑब्जर्व का लेसन चेक करना था, तो मैं जस्ट भाग करके आया हूँ मैं अपने घर पे। तो देखो, मैंने कपड़े भी नहीं उतारे, मैं सीधे बैठ गया हूँ लेक्चर देने। मैं भी चला थोड़ा फ्रेश होऊंगा, ऐसा वैसा करूंगा। हम्म? चलो, तो मिलते हैं कल। ओके सर।